Hello students, welcome to the new class of 11th. I am your physics teacher. My name is Arul Jabasuda. Let's get into the lesson. Our first lesson is Nature of Physical World and Measurement. Hello students, I asked a simple question. Many answers are there, but a correct answer is science is the systematic organization of knowledge gained through observation, experimentation, and logical reasoning. Then, the knowledge of science is dealing with living things and non living things. The word science has its root in the Latin verb scientia, meaning to know. In Tamil language, it is arrivial, meaning knowing the truth. The aim of our science education. According to Constitution of India Article 51A it says fundamental duties. It shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. What is physics? Physics is the branch of science which deals with matter and its relation to energy. It involves study of physical and natural phenomena around us. Examples of these phenomena are formation of rainbow, the fall of things from up to down, the case of sunset and sunrise, formation of shadow, and many more. Physics introduction. The word physics is derived from the Greek word physis, meaning nature. The study of nature and natural phenomena is dealt within physics. Hence, physics is considered as the most basics of all sciences. The name physics was introduced by Aristotle in the year 350 BC. Hello students. இந்த ஃபிசிக்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம ஒரு மெயின் கான்செப்டை பார்க்குறோம். ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு த கிரேக் வேர்டான ஃபியூசிஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனுடைய மீனிங் நேச்சர். இந்த நேம் ஆஃப் த ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் யாருன்னு சொன்னால் அரிஸ்டாட்டில் இந்த இயர் 350 பிசி. சரியா? அதில் அந்த அரிஸ்டாட்டில்ங்கிறவர் நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு, ஃபிசிக்ஸுங்கிற வேர்டை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார். Unification and reductionism are the two approaches in studying physics. Unification is attempting to explain diverse physical phenomena with a few concepts. Unification and reductionism are the two approaches in studying physics. Unification. Attempting to explain diverse physical phenomena with a few concepts and law is called unification. For example, Newton's universal law of gravitation explains the motion of freely falling bodies towards the earth, motion of planets around the sun, motion of the moon around the earth, thus unifying the fundamental forces of nature. Reductionism, an attempt to explain a macroscopic system in terms of its microscopic constitutions, is called reductionism. For example, thermodynamics was developed to explain macroscopic properties like temperature, entropy of bulk system. The above properties have been interpreted in terms of the molecular constituents of the bulk system, kinetic theory, and statistical mechanics. Branches of physics. Physics are divided in two parts. One is classical physics and another one is modern physics. Classical physics refers to traditional physics that was recognized and developed before the beginning of the 20th century.
And modern physics. Modern physics refers to the concept in physics that have surfaced since the beginning of the 20th century. அதாவதுமா கவனிங்க, இந்த ஃபிசிக்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் மாடர்ன் மெக்கானிக்ஸ். இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது 20th செஞ்சுரிக்கு முன்னாடி உள்ளதெல்லாமே கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ். ஆனால் அதே வேளையில் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வந்து சின்ஸ் 20th செஞ்சுரியில் இருந்து நமக்கு டெவலப் ஆனதை மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிறாங்க, நமக்கு டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மெக்கானிக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் மெக்கானிக்ஸ் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டாக டிவைட் ஆகுது. ஸோ இந்த மெக்கானிக்ஸ் இஸ் டிவைடட் இன் டூ பார்ட். ஒன் இஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் டைனமிக்ஸ். ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். அண்டு டைனமிக்ஸ்னால் மூவபிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மூவபிள் அப்படிங்கும்போது அதையும் டைனமிக்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். ஸோ டைனமிக்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன் டூ பார்ட். ஒன் இஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கைனட்டிக்ஸ். கைனமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வெக்டர் குவான்டிட்டியை வச்சு நம்ம அதை படிக்கிறோம். கைனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ், மாஸ், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே அதில் என்ன செய்யும், அப்ளை ஆகும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்மெட்டில் என்ன செய்கிறோம், அந்த கைனட்டிக்ஸ் தியரியை நம்ம படிப்போம். ஸோ இதிலிருந்து டைனமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு மூவபிள் இருக்கும். மூவபிள் அப்படின்னு சொன்னாலே ஹீட் அண்டு ஃபோர்ஸ், மாஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே என்ன செய்யும், அங்கே ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டைனமேட்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ். இந்த மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வெரி ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் ஹை எனர்ஜி இதெல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் ஹையஸ்ட் எனர்ஜியை நமக்கு வெரி குயிக்காக கொடுக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கோம்னா இந்த மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் சேர்த்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டம், நியூக்ளியர் பாம், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே என்ன செய்யுது பற்றி இதில் நமக்கு இந்த மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம படிக்கிறோம். இந்த கிளாசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிளாசிக்கல்னாலே வெரி ஸ்லோ ஆக்ஷன்ஸ், ரியாக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ இதில் இந்த மாதிரி ஸ்லோ ஆக்ஷன்ஸ், ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பற்றி நம்ம வந்து படிக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே எதுக்குள்ளே கொண்டு வராங்கன்னா கிளாசிக்கலுக்குள்ளே கொண்டு வராங்க. ஸோ இதுதான் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸில் ஃபிசிக்ஸ் அப்படி எடுத்து படிக்கும்போது என்ன செய்வீங்க, இதை தெரிஞ்சுக்குவீங்க. இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட், த பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் ஆல் engineering and technical education is physics, which is explained with the help of mathematical tools. Measurement. The comparisons of any physical quantity with its standard units is known as measurement. Types of physical quantities. Physical quantities are classified into two types. There are fundamental and derived quantities. Fundamental or base quantities are quantities which cannot be expressed in terms of any other physical quantities. These are length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity and amount of substance. Another one, derived quantities. Derived quantities that can be expressed in terms of fundamental quantities are called derived quantities. For example, area, volume, velocity, acceleration, force. Definitions of unit and its types. An arbitrarily chosen standard of measurement of a quantity which is accepted internationally is called unit of the quantity, and its types FBS, CGS, MKS. The FBS system is the British engineering system of units, which uses foot, pound and second as the three basic units for measuring
length, mass, and time respectively. The CGS system is the Gaussian system, which uses centimeter, gram, and second as the three basic units for measuring length, mass, and time respectively. The MKS system is based on meter, kilogram, and second as the three basic units for measuring length, mass, and time respectively. International System of Units. The system of units used by scientists and engineers around the world is commonly called the metric system since 1960. It has been known officially as the International System or SI system. The advantages of the SI system are: the system makes use of only one unit for one physical quantity, which means a rational system of units. In this system, all the derived units can be easily obtained from basic and supplementary units, which means it is coherent system of units. It is a metric system, which means that multiples and submultiples can be expressed as powers of 10. Hello students, உங்கள் புக்கில் டேபிள் 1.2ல் ஒரு எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நிறைய டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்குது. அதை அப்படியே நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க, எழுதி பார்த்து படிச்சிருக்குங்க. ஸோ அதிலேருந்து நிறைய ஒன் வேர்டு அண்ட் தென் 2 மார்க்ஸ்லாம் அதிலேருந்து கேட்பாங்க. ஸோ அந்த டெஃபினிஷன்ஸை வந்து நான் படம் எல்லாம் மார்க் பண்ணி உங்களுக்கு 1 by 1 இந்த வீடியோவில் ஒரு ரிசீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் அதை வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும், அப்படியே நல்ல தரவாக எழுதி பார்த்துக்கிடுங்க. இந்த பிக்சரில் பாருங்கள், இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நமக்கு வந்து அந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் செகண்டுக்காக ஒரு சிசிஎம் ஆட்டம் வச்சு நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்க, ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை தான் நான் அந்த படத்தில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த சிசிஎம் ஆட்டம் எனர்ஜி லெவல் 1லேருந்து, அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து அப்பர் ஸ்டேஜுக்கு எனர்ஜி லெவல் 2க்கு ஜம்ப் ஆகும். ஸோ அது ஜம்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம், அந்த செகண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வெரி ஷார்ட் டியூரேஷனில் அது ரேடியேட் ஆகுது. ஸோ அந்த வெரி ஷார்ட் பீரியடை வச்சு நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்க, இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டில் செகண்ட்ஸ்க்கான ஒரு டெஃபினிஷனை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த படத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, அந்த டெஃபினிஷன்ஸை மெமரி பண்ணிக்கோங்க. திஸ் பிக்சர் இஸ் த அட்டாமிக் கிளாக். த அட்டாமிக் கிளாக் which keeps time on the basis of radiation from cesium atom is accurate to about 3 millions of a second per year. ஸோ இதுவும் இந்த அட்டாமிக் கிளாக்கும் நமக்கு என்னதுன்னா வெரி அக்யூரேட்டாக நமக்கு என்ன செய்யுதுன்னா, நமக்கு செகண்ட்ஸை டைமை நமக்கு வந்து என்ன செய்யுதுன்னா இது மெஷர் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ இந்த பிக்சரும் நமக்கு புக்கில் இருக்கிறதுனால இதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு என்ன செஞ்சுக்கோங்க, அந்த செகண்ட்ஸ்க்கான அந்த டெஃபினிஷன்ஸை படிச்சுக்கோங்க. டெஃபினிஷன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ். டெம்பரேச்சர் Kelvin. 1 Kelvin is the fractions of 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. What is the meaning of triple point of water? The triple point of water is the temperature at which saturated vapor, pure and melting ice are all in equilibrium. The triple point temperature of water is 273.16 Kelvin. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில், அதாவது 273.16 கெல்வின் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அந்த வாட்டர் வந்து சேச்சுரேட்டட் வேப்பராகவும், பியோர் ஐஸ் அண்ட் தென் மெல்ட்டிங் ஐஸ், ஸோ அந்த 3 ப்ராப்பர்ட்டியும் அந்த வாட்டருக்கு இருக்கும். ஸோ தட் டெம்பரேச்சர் இஸ் கால்டு ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லி நம்ம அதுக்கு நேம் சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ்
very important one word. SI base units. Meter is measured by distance, kilogram is measured by mass, second is measured by time. The distance அதனுடைய SI base unit பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர், மாஸ்க்கு SI base unit பார்க்குங்க கிலோகிராம், டைம் செகண்ட், டெம்பரேச்சர் கெல்வின், எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஆம்பியர், குவான்டிட்டி மோல், luminous intensity கேண்டிலா. ஸோ இவற்றினுடைய யூனிட்ஸ் SI யூனிட்ஸை நம்ம வெளியில் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சைடில் நான் மிஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன், இதை பாருங்கம்மா. அது எப்படி நம்ம அந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன் வேர்டில் சில நேரங்களில் இதை நம்ம என்ன செய்வோம் கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெலாசிட்டி v. ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் v is equal to distance by time. ஸோ அதனால் t/t அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் உனக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு மீட்டர். ஸோ அதனால் டிஸ்டன்ஸுக்கு பதில் மேலே மீட்டர்னு போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் டைம், டைமுக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு செகண்ட். ஸோ அதனால் எஸ் அப்படி போட்டிருக்கோம். ஸோ வெலாசிட்டிக்கு இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா மீட்டர் செகண்ட் பவர் -1. இந்த எஸ்ஸை நம்ம மேலே கொண்டு போனோன்னா செகண்ட் பவர் -1. ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு பக்கமுமே என்ன செஞ்சுருக்கு, இந்த SI யூனிட்ஸ் நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு m into a. வேர் ஆல் ஆல்ரெடி நோன். ஸோ A is equal to delta V by delta T. ஸோ வால்யூம் பை டைம், அதில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால டெல்டான்னு போட்டிருக்கோம். அதுதான் ஆக்சலேஷன். ஸோ டெல்டா V is equal to velocity இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம். யூ ஃபைண்ட் த SI யூனிட் m second power -1. ஸோ delta V is equal to m second power -1 and then time delta t. ஸோ அது செகண்ட். இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் மேலே போகும்போது இன்ட்டு செகண்ட் பவர் -1. ஸோ மீட்டர் செகண்ட் பவர் -2. ஸோ எஃபோட அந்த யூனிட்ஸ் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, மீட்டர் செகண்ட் பவர் -2. தென் ஏயோட யூனிட் நமக்கு மீட்டர் செகண்ட் பவர் -2 ஆக்சலரேஷன். இப்போ m மாஸ், மாஸ் கேஜி. ஸோ F is equal to kg மீட்டர் செகண்ட் பவர் -2. ஸோ நம்ம முந்தின டேபிளில் நம்ம எப்படி இந்த யூனிட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ இந்த டேபிள் 1.3 நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணுமா, ஸ்டடி அண்ட் ரைட். இதிலேருந்து நிறைய ஒன் வேர்ட்ஸ் வரும். ஸோ இந்த டேபிளை அப்படியே என்ன செஞ்சுருங்க, எழுதி படிச்சிருங்க. The table 1.4 is a metric system, which means that multiples and submultiples can be expressed as a powers of 10. ஸோ அதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டேபிள் 1.4 நம்ம என்ன செஞ்சிடணும்னா அப்படியே எழுதி மனப்பாடமாக படிக்கணும். ஸோ இதிலும் நிறைய ஒன் வேர்ட்ஸ் நமக்கு என்ன செய்வாங்க கேட்பாங்க, சரியாம்மா? அதனால் இந்த டேபிளையும் நீங்கள் என்ன செஞ்சிடணும், மனப்பாடமாக நம்ம படிச்சிடணும். ஓகேவா?